آج ہم اردو کے 75 کویشچنز پڑھیں گے اور میں آپ کو اس کی ایک ٹیکنیک بتاؤں گا اس طریقے سے آپ نے پڑھنے ہیں. تو یہ 75 کویشچن ایک ہی پیج پہ ہیں. اگر آپ اس طرح کے صرف 10 پیجز پڑھ لیں گے تو آپ کے 750 کویشچن تیار ہو جائیں گے. یہ 750 کویشچنز آپ کے PPSC کے کسی بھی ایگزام کے لیے انف ہے. اور یہ 7 پیجز پڑھنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ چاہیے ہوں گے. تو آپ ان کو بار بار روزانہ کی بنیاد پہ 1 سے 2 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کا PPSC کا اردو کا پورشن بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے گا. تو سب سے پہلا کویشچن ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ بومن کا شعر ہے. یہ کویشچن ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد تریحی اشارے کو کیا کہتے ہیں؟ تلمیع کہتے ہیں. اس کے بعد بانگ درا کے ادوار کتنے ہیں؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے بانگ درا کے دوار 3 ہیں. امراؤ جان ادا کس نے لکھا؟ امراؤ جان ادا ایک ناول ہے جو کہ ہادی رسوا نے لکھا. اس کے بعد اگر ہم 7 کویشچنز کو دیکھیں تو رسالہ فنون کس نے لکھا؟ تو رسالہ فنون احمد ندیم قاسمی صاحب نے لکھا. اب اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ احمد ندیم قاسمی صاحب پیدا کب ہوئے؟ تو احمد ندیم قاسمی صاحب 1797 میں پیدا ہوئے. اس کے بعد غالب کے دیوان کی جلدیں کتنی ہیں؟ غالب کے دیوان کی جلدیں 2 ہیں. اس کے بعد تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو یہ ایک جملہ ہے. اس کے بعد آخری شب کا ہم سفر کس کو کہتے ہیں؟ قرۃ العین کو کہتے ہیں. اس کے بعد سوال ہے جی اداس نسلیں کس نے لکھا؟ وہ عبداللہ حسین نے لکھا. آزاد نظم کا بانی کون ہے؟ نون میم راشد ہے. اور اس کے بعد محاورہ کس نے لکھا؟ یہ بھی نون میم راشد صاحب نے لکھا. اس کے بعد آگے کویشچن ہے مجلہ اوراق کس نے لکھا؟ مجلہ اوراق ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھا. آج مرے کل دوسرا دن یہ ایک محاورہ ہے. آم کے آم گٹھلیوں کے دام تو یہ ایک محاورہ ہے. تو یہ کویشچنز آپ کو ایسے کویشچنز ہیں جو PPSC کے پریویس پیپرز میں سے پوچھے گئے ہیں. اس کے بعد انجمن پنجاب کہاں بنی؟ لاہور میں بنی. کس نے بنائی؟ یہ آپ کو پتا ہونا کرنل ہائرلڈ صاحب نے بنائی تھی. اس کے بعد شکوہ جواب شکوہ کی حیث کہتی ہے جو مسدس ہے. لیلا کے خطوط کس نے لکھے؟ قاضی عبدالغفار صاحب نے لکھے. اس کے بعد بیچارے لوگ دستوصفیقی نے لکھا. چوپان احمد ندیم قاسمی. اب دیکھیں جیسے ہی احمد ندیم قاسمی کا نام آئے گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہم نے اوپر بھی کوئی احمد ندیم قاسمی صاحب کا کوئی چیز پڑھی تھی تو ہم اس کی طرف چلے جائیں گے, اس کو ریوائز کر لیں گے. یہ رسالہ فنون کس نے لکھا؟ احمد ندیم قاسمی صاحب نے. اور یہ کب پیدا ہوئے؟ 1797 میں. تو آپ کے 3 کویشچن اسی ہی پیج پہ آپ کے کلیئر ہو گئے. یہ فائدہ ہوتا ہے ایک پیج پہ سوالات کو لکھنے کا. اس کے بعد نرمی ترقی اس میں کفیت ہے. ترتبہ نظم اقبال کی ہے. اب اقبال کا کویشچن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بانگ درا کے کتنے ادوار تھے؟ تو بانگ درا کے 3 ادوار تھے. یہ کویشچن ہم نے ہمارے برین آٹومیٹکلی ان کویشچن کی طرف چلا جائے گا. اس کے بعد سوال ہے جی بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کو کہتے ہیں. آبرو پر بٹا لگانا. اس کے بعد سوال ہے جی ربائی کی زبان کون سی ہوتی ہے؟ تو ربائی کی زبان آپ کو پتا ہے عربی ہوتی ہے. اس کے بعد حیات سعدی کس نے لکھی؟ حیات سعدی الطاف حسین نے لکھی. اور مسدس حالی کس کی فرمائش پر؟ تو سر سید احمد صاحب کی فرمائش پر لکھی گئی. اس کے بعد یہ محاورہ ہے اسے کہہ ہوئی کسے کہہ ہوئی. اس کے بعد بیان کرنا سنت مرثیہ ہے. سیند کرنا حفاظت کرنا. زیادہ سفر نامے کس نے لکھے؟ تو مستنصر حسین ڈاڈر صاحب نے لکھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلا ناول نگار کون ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہے. مفت کی شراب قاضی کو حلال ہے. مسدس میں مصرے کتنے ہوتے ہیں؟ 6. تو ہم نے مسدس کے حوالے سے کویشچن اوپر پڑھا ہوا تھا کہ شکوہ جواب شکوہ کی حیث کیا ہے؟ یہ والا کویشچن. تو یہ مسدس ہے. تو اس کے ساتھ اسکول خالد کیا ہے؟ ظرف مکاں ہے. شکوہ کا مجموعہ بانگ درا میں.
تو बांगे दरा के कितने द्वार हैं, ये हम क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं। बांगे दरा के कितने द्वार हैं, 3 हैं। और दूसरा हमने क्वेश्चन पढ़ा था शिकवा जवाब शिकवा की है, तो ये रहा मुसद्दस है। तो एक ही क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपका ब्रेन की तरफ चला जाएगा। उसके बाद जी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखी। और उसके बाद बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, ये शेर किसका है, तो आपने याद रखना गुलाम हमदानी साहब का है। बेरंग बन अस्त शायरी किसकी, गालिब की। तो गालिब की कुछ क्वेश्चन हमने पहले पढ़े थे, उनको रिपीट कर लेते हैं साथ ही कि गालिब की दीवान की जिल्दें कितनी थी, 2 थी। तो इसी तरह आपको रिलेट करते जाते हैं क्वेश्चंस को, आपका ब्रेन उनको खुद रिवाइज करता जाता है। उसको उठो करना हशर ना होगा, जस्टिस शादीन ने लिखा, ये शारा आम नहीं है। उसके बाद हम अपनी ज़ात के काफिर, ये लिखा सैयद मुबारक साहब ने। बेगमात के आंसू लिखा ख्वाजा हसन निज़ामी ने। पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजल है, शाह ज़ैतून किसको कहते हैं, अमन की शाह को कहते हैं। शाह यहाँ शब की स्याही का समा है, ये तलोक चंद महरूम साहब ने लिखा। उसके बाद बहर ज़ुल्मत किसको कहते हैं, बहर यानी उसको कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि तारा और बादियाँ किसने लिखा, संस्कृत लिखना। रवायत अनफरादी हैसियत में उसको टी.एस. एलियट कहते हैं। नाम जो कौम की तरफ से दिया जाता है उसको लक़ब कहते हैं। और प्रोफेसर सहील राजा कद में लिखा गया है, उसका किरदार है। उसके बाद नूर जहाँ का मज़ार तलोक चंद मरहूम साहब ने लिखा है, फलाहत के तिवारी है। और गुबार खातर खतूत का मजमूआ है, रोम के साथ अलामती कबर इकबाल की है। अब देखिए फिर इकबाल आ गया, तो इकबाल के रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं कि कर्तबा नज़म किसकी है, इकबाल साहब की है। उसके बाद इसके शिकवा जवाब शिकवा की है, मुसद्दस है। तो मुसद्दस के साथ हम उसको पढ़े तो मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, तो मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। तो इसी तरह हम उनको रिपीट करते जाते हैं। उसके बाद असरारुल हक साहब का नाम क्या था, मुजाज लखनवी है। वहदतुल वजूद ख्वाजा मईद अब्द साहब ने दिया। 1 और 1 11 होते हैं, मुसावरा है। जुगन्नाथ आज़ाद की आँखें सन्नुख सुहानी नगारी है। और उसके बाद है जी, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ये ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने लिखा है। ज़बान पर खुदाया उसका नाम आया, इसमें सनत कौन सी लफ नशर हुई है, शबीली नमानी की अब इतनी लिखी खालिद नदीम साहब ने लिखी। वसीर आबद में दीवानी गालिब का तर्जुमा की ज़बान में किया, पंजाबी में किया था। तो फिर गालिब साहब आ गए। तो गालिब की कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, अपने ब्रेन में सोचें। तो गालिब की दीवान की जिल्दें कितनी थी, 2 थी, ठीक है। और उसके बाद बेरंग बन अस्त किसने कहा, गालिब ने कहा। ये दूसरा क्वेश्चन हमने रोज़ का रिपीट कर लिया। तो ये आप इस तरह से रिपीट करते जाते हैं। आंखें फेरना बेवफाई करना है, ज़ौक़ शौक़ क्या है, ज़ौक़ शौक़ का मरतबे अतफ़ी है। उर्दू के पहले शायर महमूद शुरानी के मुताबिक मसूद हसन है। और लिसानुल असर किसको कहते हैं, अकबर अलाहाबादी को कहते हैं। तो ये 75 क्वेश्चंस हैं। आपने इन क्वेश्चंस को इसी तरह रिपीट करके बार बार पढ़ते रहना है। आप इन क्वेश्चंस को 2 मिनट में पढ़ लेंगे। और 7 पेजेस हम इंशाल्लाह एक एक करके इनकी वीडियोज़ बनाएंगे, आपने उनको देखते रहना है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, आपका एक पोर्शन, ये तमाम क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि PPSC के प्रीवियस पेपर्स में से उठाए गए हैं। और जितने भी आप किसी भी प्रीवियस पेपर्स को उठा लेंगे इनके बाद, ये 7 वीडियोज़ के बाद, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर होंगे। बस आपने करना क्या है कि इनको 2 की स्पीड पे रखनी। आपकी 10 मिनट की वीडियो आपको 5 मिनट में सुनाई देगी। 5 मिनट में आपने 75 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। और जब आप रिवाइज़ करेंगे तो 2 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह।